Kirve, kirve. Kirve, kirve. उसको क्या करना चाहिए मुझे kirve. بہت مہربانی جی آلو نے بلاول صاحب پہ لکھا گیا ترانے پہ پیپلز پارٹی کے ترانے پہ آپ جھوم اٹھے اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے تمام جی آلو سے بزرگوں سے کہ تھوڑا سا پیچھے جائیں تاکہ آپ بلاول صاحب کی تقریر سن سکیں گے اور ڈسپلن کا خیال رکھیں. آرام سے بیٹھیں, آرام سے. ابھی چیئرمین صاحب آپ سے خطاب کریں گے, آرام سے بیٹھیں. ڈسپلن کا مظاہرہ کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب چیئرمین صاحب, جناب سید نیر حسین بخاری صاحب, سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی, قمر الزمان قاہرہ صاحب اور دیگر مہمانان جو گلگت سے آئے ہیں, پاکستان سے آئے ہیں, میں ایک بار پھر آپ کو اہلیان گوہر آباد, گونر فارم, بابو سر, تھکنیاٹ, گیس بالا پائن, گینے, سب کی جانب سے آپ کو اپنے حلقے میں ویلکم کہتا ہوں. خیرے 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 خیرے, ورکر ہے میرا, ورکر ہے, بٹا ہے میرا. خیرے 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 خیرے, خبردار, نہیں 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 نہیں, کوئی نہیں کوئی نہیں, ورکر ہے بھائی, بھائی ورکر ہے میرا.
میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا، ورکر کو تنگ نہ کریں، آپ چھوڑیں، اور بھائی ورکر کو تنگ نہ کریں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ورکر کو تنگ نہ کریں، خبردار بھائی، آرام دی بھائی، آرام سے خیر ہے، ہمارا ورکر ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، آپ میری بات سن لیں، چھوڑ دیں، چھوٹی بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طرح ہے جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کو ایک شناخت دیا ہے، ایک شناخت دی، وہ آصف علی زرداری نے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی سوچ کے مطابق گلگت بلتستان کو اسمبلی بنانے کا پروگرام کیا تھا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ خواب آصف علی زرداری صاحب نے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس خطے کے ساتھ کر کے انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ تو میں اپنی تقریر مختصر کر رہا ہوں، ہم نے چیئرمین صاحب کو سننا ہے، بلاول صاحب کو سننا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ 15 نومبر کو الیکشن بہت سارے لوگ لڑ رہے ہیں، ادھر جمہوریت ہے، پی ٹی آئی والے بھی لڑ رہے ہیں، انہوں نے ہر قسم کے پروپیگنڈے بھی اس حلقے کے اندر کیے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ تعالی آج آپ کے اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر نے یہ بات واضح کر دیا ہے۔ چیئرمین صاحب، میں آپ کو کہہ دوں کہ دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ دیامر میں پیپلز پارٹی کمزور ہے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی محبت میں خواتین بیٹھی ہیں اوپر، یہاں پہ ہمارے لوگ بزرگ، تمام ویلیوں سے میرا حلقہ 23 نالوں کے اوپر مشتمل ہے، 23 نالوں سے لوگ ادھر آپ کے دیدار کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہو گیا ذوالفقار علی بھٹو شہید، محترمہ شہید اور ان کے صاحبزادے کے لیے لوگوں کی کتنی محبت ہے۔ جناب، میں نے چراس کے جلسے میں بھی کہا تھا 1976 میں، غالباً موسیٰ صاحب صحیح بتائیں گے، مبین صاحب پرانے بندے بیٹھے ہیں، بھٹو صاحب نے ایف سی آر کے کالے قانون کو ختم کیا تھا، وہ جلسہ چراس کے ہائی سکول گراؤنڈ میں کیا تھا۔ مان لیا راجگی، یعنی ایسے کالے قوانین کا خاتمہ کیا۔ ان لوگوں کو آپ اس وقت جو ہے، میں یہ کہوں گا، پرانے لوگ ادھر بیٹھے ہیں نیچے، ذوالفقار علی بھٹو گلگت بلتستان کے نجات دہندہ ثابت ہو گئے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، آج بھٹو کا نواسا، محترمہ کا بیٹا، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول صاحب آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کے لیڈر نہیں آئیں گے، گنڈا برو ٹائپ کے لوگ آئیں گے، چلے جائیں گے، لیکن ملک کی قیادت کے لوگ نہیں آئیں گے۔ تو میری آپ لوگوں سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں پاکستان پیپلز پارٹی میں 5 سال شامل ہو گئے، اس شمولیت میں بڑا کردار قمرالزمان قاہرہ صاحب کا ہے، مہدی شاہ صاحب کا ہے، موسیٰ صاحب کا ہے، میرے ڈسٹرکٹ کی تنظیم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس خطے کے اندر دیامر بادشاہ ڈیم بن رہا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا میگا پروجیکٹ بن رہا ہے۔ چیئرمین صاحب، یہ ساری آبادی جہاں آپ کھڑے ہیں، 10 سال بعد یہ آبادی ریزروائر کے اندر آنے والی ہے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کی حکومت تھی، میں اس کمیٹی کا ممبر تھا، میں اس حلقے کا آپ کا منتخب نمائندہ تھا۔ جب ہم نے اپنی کمیٹی کے ساتھ سفارشات پیش کیے تو یقین جانیے پاکستان پیپلز پارٹی اتنی کھلے دل کی جماعت ہے، غریبوں کی جماعت ہے۔ انہوں نے کہا، خورشید شاہ صاحب بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے، گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، قمرالزمان قاہرہ صاحب بھی ہمارے امور کشمیر کے وزیر تھے، انہوں نے کہا جتنی دیامر کے عوام کے لیے آپ لے سکتے ہو آپ ریکمنڈیشن دیتے، ہم اپروول دیں گے کہا۔ اور آج جناب چیئرمین، اس خطے کے لوگوں نے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا، پاکستان کے استحکام کے لیے دیامر کے عوام کی جتنی بڑی قربانی ہے، میرے خیال میں پاکستان کے کسی صوبے کے کسی ضلع کے لوگوں کے عوام کی قربانی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی آباء و اجداد کی قبروں کو قربان کیا ہے، ہم نے مساجد کو قربان کیا ہے، ہم بے گھر ہیں۔ 10 سال کے بعد یہ لوگ یہاں کوئی آبادی نہیں ہوگی۔
मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो जनाब वाला, मेरी आपसे गुजारिश है पूरी अपनी क़यादत से कि इस वक्त एक बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। जनाब चेयरमैन, दियामर बादशाह डैम में बावड़ा को वैसे भी सफ़ेद हाथी कहा जाता है पाकिस्तान में, लेकिन हमारे साथ वो बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। ग्रेड 1 से लेके 1918 तक, ये 2010 का, मैं खुद सेक्रेटरी हूँ उस मुआहदे का, हमने मुआहदा किया था कि जितनी मुलाजमतें आएंगी यहाँ के लोकल लोगों को आपने रोजगार देना होगा। उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी इस वक्त चेयरमैन वापडा और चेयरमैन के हुक्म कर रहे हैं। मेरे इस जिले के लोग, मेरे गरीब आवाम, गरीब स्टूडेंट इस वक्त सड़कों पे हैं जनाब वाला। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप जैसे मुमकिन हो, मैंने हाई कोर्ट में रिव्यू किया, हाई कोर्ट से मैंने फैसला भी लाया, अपने 10 दिन पुरानी बात है, 1 से 19 तक। मेरी आपसे गुजारिश है जनाब वाला कि चलें वापडा वाले, अगर मरकज की हुकूमत से मजबूर हैं तो हमारी अदलिया का एहतराम करें। जो अदालत ने फैसला दिया है उस अदालत के फैसले पर मनोअन अमल दरामद करें। जनाब वाला, गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत वफादार हैं, आपको खुद अंदाज़ा है, और आपकी जितनी मोहब्बत इस खित्ते से है उसका अंदाज़ा इस वक्त पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातें कर रही हैं। जनाब वाला, भट्टो शहीद के इतने शदाई हैं ये लोग, मोहतरमा के इतने शदाई हैं, इतनी प्यार करते हैं आपसे, मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था जितनी मोहब्बत है। आप वैलीज़ के अंदर कभी ज़िंदगी रही तो आपको मैं लेके जाऊँगा मेरे नालाजात में, कितनी प्यार करते हैं। और मैं अपने आवाम से भी कहता हूं, इस साल इस इलेक्शन में वोट आप बिलावल साहब को दें, मुझे ना दें। आप शहीद जुल्फिकार अली भट्टो के नवासे को दें, बशीर को ना दें। आप मोहतरमा शहीद को दें, मुझे ना दें। आप बिलावल साहब को वोट अपनी अमानत के तौर पे दे दें। इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपको जमानत देता हूं कि इंशाअल्लाह बिलावल साहब आपकी हर जायज़ खिदमत के लिए हमारी जमात आपके साथ खड़ी होगी। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ चेयरमैन साहब इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। कौन कहता है कि मौत आए तो मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मौत आ जाए तो मर जाऊंगा? मैं तो बुट्टू हूँ, बेनज़ीर बन के आ जाऊंगा। अब मैं जनाब नायर हुसैन बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को दावत खताब देता हूँ कि वो स्टेज पे आके अपने ज़री ख्यालात से मुजमे को रोशन करे। जनाब नायर हुसैन बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जनाब बशीर अहमद खान साहब, उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान, ज़राई और डिवीजनल अहदेदारान, PSF यूथ और शोबा ख़वातीन के अहदेदारान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले साथियों, चेयरमैन साहब, आज का ये इज्तिमा देख के मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप कामयाब हो गए शमाली इलाका जाते हैं। यह इज्तिमा इस बात का सबूत है कि 15 तारीख को रस्मी फैसला होना है बशीर के हक में। इस हल्के के अवाम ने बशीर के हक में आज फैसला दे दिया कि बशीर अहमद खान इस हल्के से मुंतखब हो चुका है। ये करिश्मा जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की सियासत का है कि कराची के साहिल से लेके कराकोरम और K2 की वादियों में
जो नारा गूंजता है वो एक ही नारा गूंजता है कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा, कल भी भुट्टो जिंदा था। तो ये भुट्टो शहीद की खिदमत इस मुल्क के लिए कि अवाम आज भी अकीदत रखते हैं, आज भी मोहब्बत करते हैं। और उसका सबूत कि आज जब चेयरमैन बिलावल यहाँ आपके पास आए तो अपने दिल से आपने, अकीदत से आपने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उनका इस्तकबाल भी किया और इस इज्तिमा में आप शरीक भी हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी झूठ की सियासत नहीं की। जो वादा किया पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो वादा किया निभाया। और आज जो वादा चेयरमैन बिलावल आपसे करेंगे ये इनकी रवायात है, ये भुट्टो शहीद की रवायात के अमीन बैठे हैं आपके पास, जो ये वादा करते हैं जान दे देते हैं, बेवफाई नहीं करते। तो साथियों, अभी आज के जो मरकज में हुक्मरान बैठे हैं वो झूठ की सियासत करते हैं, वो फरेब की सियासत करते हैं, वो दगा की सियासत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखे 53 साल हो गए हैं, 4 मरतबा इक़्तिदार मरकज में मिला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हर सूबे में भी देखी जा सकती है, गिलगित बल्तिस्तान में भी देखी जा सकती है। हम अपना मुकदमा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के सामने रखते हैं, बाकी जमातों को भी मुआवजा कर लो, पीपल्स पार्टी की क़यादत की भी कारकर्दगी देख लो, मौजूदा हुक्मरानों की भी कारकर्दगी देख लो। पिछले 2.5 सालों में इस मुल्क का क्या हशर करके रख दिया। आज गरीब आटे को तरस रहा है, आज गरीब चीनी को तरस रहा है, आज गरीब नौकरी को तरस रहा है, आज गरीब रोजगार को तरस रहा है। लेकिन ये सब मामला आप देखें कि जब भी जो पीपल्स पार्टी ने वादा किया उसको निभाया। आज एक नया शोशा छोड़ रहा है इमरान खान कि हम इसको अबूरी सूबा बनाएंगे। तो मैंने पहले भी कहा, मेरे चेयरमैन भी कहते हैं कि सबसे पहले 1994 में डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव आपको मोहतरमा शहीद ने दिया, आपको वुज़रा दिए और आपकी असेंबली की एक हैसियत आई, काउंसिल से निकाला। फिर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 2009 में सूबा तो आपको दे दिया। हम कहते हैं आगे की बात करो, इमरान खान को आगे की बात करो। ये सूबा तो आसिफ अली जरदारी साहब ने 2009 में दे दिया था, आपको चीफ मिनिस्टर दे दिया था, आपको गवर्नर दे दिया था। और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जब मुकामी गवर्नर मुकर्रर कर रहा था तो एक खातून को जिसका तलक गिलगित बल्तिस्तान से था उसको गवर्नर मुकर्रर किया गिलगित बल्तिस्तान का। कायरा साहब के बाद एक खातून गवर्नर थी आपकी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा औरतों को अहमियत भी देती है, एम्पावरमेंट भी करती है उनके। इसलिए हम समझते हैं कि चेयरमैन साहब ने भी बहुत सारी गुफ्तगू करनी है मेरे साथ, और भी शायद दोस्तों ने बात करनी हो। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगता। मैं समझता हम शुक्रगुजार हैं आपके कि जिस इज्तिमा ने आज साबित कर दिया। और चेयरमैन साहब को पहले भी मैंने मुबारकबाद दी। चेयरमैन साहब, ये आपकी मेहनत, आपकी काविशें हैं, ये आपकी मेहनत, ये आपकी मेहनत, ये आपकी काविशें हैं कि आप पिछले 20 तारीख से आप गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पे, आपने कोई वादी नहीं छोड़ी। आप हुंजा और खपलू तक भी आप तशरीफ लेके गए और ये आपके इस दौरे का नतीजा है कि इतना बड़ा आज इज्तिमा यहाँ पर मौजूद है। और हम ये समझते हैं कि बशीर खान की कारकर्दगी बतौर मेंबर इस खित्ते के अवाम के सामने है। इन्होंने जो मेहनत की, जो मंसूबे लेके आए, जो मरकज से, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज की हुकूमत थी,
जो मंसूबे अप्रूव कराए वो आपके सामने हैं, और जो मुतालबात आज चेयरमैन साहब के सामने उन्होंने रखे हैं, चेयरमैन साहब खुद उसके बारे में आपसे इज़हार ख्याल करेंगे, लेकिन आप ये बात यकीन रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वादा करती है वो वादा निभाती है, और जो वादा पीपल्स पार्टी की क़यादत करती है इंशाअल्लाह वो कारकुन से लेके क़यादत तक सब आपके साथ निभाएंगे और सब आपके साथ खड़े हैं। बहुत मेहरबानी। अब जो बेचैनी आपकी है मुझे महसूस एहसास है, अब आपके सामने दावत खिताब देने जा रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हर दिल अजीज लीडर मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि चेयरमैन को जब वो स्टेज पे तशरीफ लाए तो ये एहसास होना चाहिए कि किस अंदाज में आप उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। नारा 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 भुट्टो, 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 नारा भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। बशीर भाई, आज डियामिर के अवाम का जोश और जज्बा देखकर, आपका इतना बड़ा तादाद में यहाँ होना और हमारा इस्तकबाल करना इस बात की सबूत है कि 15 नवंबर इलेक्शन दिन होगा, लेकिन आज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। साथियों, मैं आपका इज्जत करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का आज का नहीं, एक इलेक्शन का नहीं, 3 नस्लों से रिश्ता है, और हम उसी रिश्ता को आगे लेके चलते हुए आज आपके दरमियान में मौजूद है। यही वजह है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान का चप्पा चप्पा का दौरा कर रहा हूँ, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा हूँ, हर जिला में जा रहा हूँ, अपने जियालों के घरों तक पहुँच के खटखटा रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीसरी नस्ल का जद्दोजहद शुरू हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दो, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का जमात के साथ दो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात के साथ दो। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से यहाँ के अवाम ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दे के गिलगित बल्तिस्तान की किस्मत तब्दील किया था, जिस तरीके से आपने शहीद बीबी और सदर जरदारी के साथ दे के गिलगित बल्तिस्तान का किस्मत तब्दील कर चुका था, आप मेरे साथ देंगे। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान का किस्मत तब्दील कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। साथियों,
शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मंशूर आज भी हमारा मंशूर है कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसावात हमारा मईशत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है और शहादत हमारा मंजिल है। मगर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कैंपेन के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए हमारा एक नया मंशूर है। मेरा 3 नारों का वादा है, आज से नहीं हम कब से इसका जिद्दोजहद कर रहे हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को हक रोजगार दिलवाएंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलवाएंगे और हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक हकमियत भी दिलवाएंगे। जहां तक रोजगार की बात है, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख का हिस्सा है कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तब भी रोजगार मिलती है, बाकियों की हुकूमत आती है तो आपसे रोजगार छीना जाता है। आज तक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर हम सबको याद है, सब याद करते हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जगह जगह रोजगार दिलवाया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के नौजवानों को मुल्क के अंदर भी रोजगार दिलवाया, हुकूमत से जरूर रोजगार दिलवाया था, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत की तरफ से रोजगार दिलवाया था। फिर ऐसे इदारे कायम किए जिसकी वजह से रोजगार के मौके पैदा हुए, चाहे वो कराची का स्टील मिल हो या हमारा हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जगह जगह इदारे खड़े किए, कौमी इदारे खड़े किए ताकि यहाँ के अवाम को रोजगार मिल सके। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने वहां भी नहीं रुका। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमारे मुल्क की तारीख में पहली बार हर पाकिस्तानी के लिए मुफ्त पासपोर्ट भी दिलवाया, ताकि अगर यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा था तो बाहर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रोजगार का बंदोबस्त किया। और आज तक वही मुआहदे के नतीजे में, वही फॉरेन पॉलिसी के अरेंजमेंट्स के नतीजे में पाकिस्तान के अवाम बाहर रोजगार कर रहे हैं और यहाँ अपने खानदान का ख्याल कर रहे हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए तो मशहूर थी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पूरे मुल्क के इदारों में रोजगार दिलवाई थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ना सिर्फ हमारा मजदूरों को, हमारे नौजवानों को रोजगार दिलवाई थी, मगर साथ साथ पाकिस्तान के औरतों को भी रोजगार दिलवाई थी। चाहे वो लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम हो, जिसकी वजह से आज तक हर गांव में, हर गोट में खवातीन लेडी हेल्थ वर्कर्स काम कर रही है, अपना रोजगार भी कमा रही हैं और आपके बच्चों का सेहत का भी ख्याल रख रही है। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मंसूबा है। हमारा लेडी पुलिस ऑफिसर्स का मंसूबा हो, हमारा फर्स्ट लेडीज बैंक का मंसूबा हो। शहीद बीबी ने ना सिर्फ मर्दों को रोजगार दिलवाई थी, मगर इस मुल्क के औरतों को भी रोजगार दिलवाई थी। सदर जरदारी साहब के दौर में खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में हमने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़वाए थे। गिलगित बल्तिस्तान में, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में 25,000 जॉब्स दिलवाए थे। सदर जरदारी के दौर में हम यहाँ तो नहीं रुके, हमने सीपैक का इंकलाबी मंसूबा शुरू किया जो कि पसमानदों इलाकों के लिए था, जो कि गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और बलोचिस्तान के लिए था, ताकि वहां को आवाम को फायदा हो। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जिन इलाकों के लिए ये बना है, जिनकी वजह से ये मंसूबा हमें मिला है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इनकलाबी सीपैक है,
یہ جو پاکستان کی معیشت کے لیے گیم چینجر ہے، یہ پاکستان کو نہیں ملتا اگر ہمارے پاس یہ گلگت بلتستان کے سرحدوں نہیں ہوتے، اگر گوادر کا گوادر پورٹ نہیں ہوتا۔ یہ ملا تو آپ کی وجہ سے ملا ہے، تو سب سے پہلا فائدہ آپ کو ہی ملنا چاہیے تھا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے، ہمارا حکومت آئے گی اور ہم انشور کریں گے کہ سب سے پہلا فائدہ اگر سی پیک سے ہو تو گلگت بلتستان کا ہو، تو بلوچستان کا ہو، تو پسماندہ علاقے کا ہو۔ صدر زرداری کے دور میں ہم تو غریب کے لیے سوچتے تھے، عوام کے لیے سوچتے تھے۔ ہم نے تنخواہ میں اتنا اضافہ کیا کہ آج تک لوگ یاد کرتے ہیں۔ صدر زرداری کے دور میں ہم نے تنخواہ میں 150% اضافہ کیا۔ ہم نے اپنے فوج کی تنخواہ میں، اپنا سپاہیوں کی تنخواہ میں، جو ہمارا بارڈرز کا دفاع کر رہے تھے، جو دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے شہادت قبول کر رہے تھے، ان کا تنخواہ میں ہم نے 175% اضافہ کیا۔ یہ کام تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، کسی اور جماعت نے یہ کام نہیں کیا۔ جب فوجی عامر خود اقتدار میں آیا، انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ اگر ہمارا سپاہیوں کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کروائی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارا بزرگ پینشنرز کے لیے ان کے پینشنز میں 100% اضافہ کیا۔ اب بہت سے جماعت یہاں آئیں گے، ان سب کو موقع ملا ہے اقتدار کرنے کے لیے۔ آج بھی عمران کا حکومت ہے وفاق میں، ان سب سے پوچھیں کہ کیا آپ نے تنخواہ میں اضافہ کیا ہے؟ کیا آپ نے ہمارا پینشنز میں اضافہ کیا ہے؟ اگر اضافہ ہوا ہے تنخواہ میں، اگر اضافہ ہوا ہے پینشنز میں، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بننے والی ہے۔ یہاں کے جو ملازم ہیں، یہاں کے جو ٹیچرز ہیں، یہاں کے جو پولیس آفیسرز ہیں، یہاں کے پینشنرز ہیں، ان کو کوئی پریشان ہونے کی وجہ نہیں ہے۔ پی پی کی حکومت آئے گی، آپ کے تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے پینشنز میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے یا کسی اور کی حکومت آتی ہے تو مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، غربت میں اضافہ ہوتا ہے، بھوک میں اضافہ ہوتا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام دوست معاشی پالیسیز پر چلتی ہے۔ اور آپ کا جب 15 نومبر کے بعد یہاں حکومت بھی بنے گا، پھر جنوری کے بعد آپ کا حکومت وفاق میں بھی بن رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنا ہی ریکارڈز توڑیں گے، ہم اپنا ہی ریکارڈز توڑیں گے، گلگت بلتستان کے عوام کے لیے تاریخی روزگار دلوائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی دلوایا، جس کی وجہ سے آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو معاشی مدد مل رہی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جب آپ کی حکومت بنے گی تو ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، اس کا تعداد میں اضافہ کریں گے، اس کا رقم میں بھی اضافہ کریں گے۔ اور انشاءاللہ جیسے ہم نے مزدور کارڈ، بے نظیر مزدور کارڈ سندھ میں شروع کیا ہے، ہر مزدور کو بی بی شہید مزدور کارڈ مل رہا ہے، جس کے تحت مزدور کو ان کا حق دیا جائے گا۔ 15 نومبر کے بعد انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے ہر مزدور کو مزدور کارڈ بھی دیا جائے گا۔ بھٹو شہید نے سب سے انقلابی معاشی پالیسی شروع کیے تھے۔ بھٹو شہید نے یہاں کے غریب عوام کے لیے، یہاں کا بھوک کا خاتمہ کرنے کے لیے، یہاں کا غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے ہر چیز پہ سبسڈی دلوایا تھا۔
शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने गंदम पे सब्सिडी दिलवाया, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पेट्रोल पे और ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी दिलवाया, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो चीनी पे, नमक पे, यहाँ तक के कपड़ों पे भी सब्सिडी दिलवाया है। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, नारा 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 भुट्टो, बाकी जमात, नारा नारा भुट्टो, बाकी जो सियासी जमातें हैं वो रोजगार भी छीनते हैं, वो सब्सिडी भी छीनते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अवामी हुकूमत बना के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इस जुल्म से बचाएंगे। हम गिलगित बल्तिस्तान के जो सब्सिडी है उसमें भी इजाफा करेंगे, जो कोटा है उसमें भी इजाफा करेंगे। हम हमेशा यहाँ के अवाम का ख्याल रखते हैं। मजदूर का भुट्टो, मजदूर का भुट्टो, गिलगित का भुट्टो, मजदूर का भुट्टो, तलबा का भुट्टो, हक़ रोजगार के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए हक़ मलकियत भी दिलवाएंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के गरीब किसान को जमीन का मालिक बनाया था, और अब जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देते हैं, 15 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तीर को भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाएंगे। तो ये मेरे आपसे वादा है, ये मेरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से वादा है कि मैं हुकूमत बना रहा हूँ, मैं कानून साजी करूंगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना ही सरजमीन का मालिक बना के रहूंगा। नारा भुट्टो, सरदारी, मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना जमीन का मालिक बनाऊंगा। जो भी आपको नजर आता है वो पहाड़ से लेके नीचे दरिया तक आप उस जमीन का मालिक बनेंगे। जो इन पहाड़ में छुपे हुए मादियात हैं आप उसके भी मालिक बनेंगे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख है कि हमने मुकामी लोगों को उनके हकूक दिलवाया है। हमने सरजमीन पे आइन दिलवाया था, 1973 का आइन दिलवाया था, और इंशाअल्लाह ताला हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को वही हकूक दिलवाएंगे। हम हमेशा मुकामी लोगों का सोचते हैं, चाहे वो सीपैक हो या जो भी मंसूबा हो, सबसे पहले फायदा मुकामी अवाम को मिलना चाहिए। जब पहला फायदा मुकामी अवाम को मिलता है तो उनका स्टेक बन जाता है और तभी मंसूबे कामयाब हो सकते हैं। अगर आप सीपैक का एग्जाम्पल उठाएं तो सिंध में हमने सिंध थर कोल मंसूबा शुरू किया, जिससे हम सिंध के कोयले से बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरे मुल्क को बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हम अपना सिंध कोल का मंसूबा में वहाँ के मकामी लोगों को प्रायोरिटी दिया है। अगर बिजली मिलता है, पूरी मुल्क को बिजली मिलता है, तो जो वहाँ का कोयला का मालिक है उनको मुफ्त बिजली दिया जाता है। अगर उस मंसूबा से, चाहे वो सीपैक के नाम का हो या पब्लिक प्राइवेट का नाम का हो, अगर रोजगार देना है तो मुकामी लोगों को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। और आज मैं आपको बताऊं, थर का रेगिस्तान है जहां आपका थर को मंसूबा है, वहां 70% से ज्यादा जो रोजगार दिया गया है वो उसी तहसील में दिया गया है। फिर उससे जो 20% रोजगार उसके अलावा है वो इसी सूबा को दिया गया है, और फिर जो थोड़ा बहुत रहता है वो बाहर के लोगों के लिए दूसरे सूबों से, दूसरे मुल्कों को भी उनको मौका दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा रोजगार उसी तहसील का, उसी सूबा को दिया गया है। आप जरा सोचिए ये किस किस्म की बात है कि हमारे थर के जो औरतें हैं वो कोल ट्रक के ड्राइवर्स भी बन चुके हैं और इंजीनियर्स भी। सबसे पहले हमारे थर के औरतें इंजीनियरिंग के भी काम कर रहे हैं।
تو یہاں اگر ڈیامے ڈیم بن رہا ہے، اگر ڈیامے ڈیم بن رہا ہے تو پھر سب سے پہلا مقامی لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے اسی تحصیل کو آپ روزگار دلوا دیں، اسی ضلع کو روزگار دلوا دیں، اسی صوبہ کو روزگار دلوا دیں، پھر آپ باقی پاکستان کے سوچیں، پھر آپ باقی دنیا کی سوچیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ 15 نومبر کو جب پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے تو ہم ہمیشہ عوام پہ سوچتے ہیں، مقامی لوگوں کے لیے سوچتے ہیں، اور جو بھی منصوبے بنیں گے، چاہے وہ سی پیک کا منصوبہ ہو، چاہے وہ ڈیامے بادشاہ کا منصوبہ ہو، سب سے پہلے فائدہ آپ کا ہوگا، سب سے پہلے حق روزگار پہ آپ کو ہوگا. یہ ہم سے آپ کا وعدہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی دور دراز علاقے کے لیے بھی کام کرتے ہیں. ہم نے سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز نہ صرف کراچی میں کھڑے کیے ہیں مگر کراچی سے لے کے لاکانوں تک کھڑے کیے ہیں. اور یہاں گلگت بلتستان میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے سندھ میں مفت علاج کے دل کے ہاسپٹلز کھولے ہیں، کڈنی کے لیور کے علاج کے مفت ہاسپٹلز کھولے ہیں، تو گلگت بلتستان میں بھی میں چاہتا ہوں کہ میں اس قسم کے ہاسپٹلز یہاں کے بزرگوں کو مفت علاج پہنچانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانی ضروری ہے. میں جانتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا ہے، ہمیشہ شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دیا ہے. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کال دیا تو آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا. جب بی بی شہید نے کال دی تو آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو کال دی. اب میں خود آپ کے پاس پہنچ چکا ہوں، آپ کے درمیان میں ہوں، میں کال دے رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی قسمت بدلنا چاہتی ہے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو، آپ شہیدوں کے جماعت کے ساتھ تو، آپ کے سامنے آپشنز ہے. یا آپ حقیقی سیاسی کارکن جیسے ہمارا بشیر بھائی ہے، آپ اس قسم کے امیدواروں کو منتخب کروائیں، یا آپ کٹ پتلیوں کو منتخب کروائیں. مگر کٹ پتلی جو اپنی بات نہیں کر سکتی ہے، جو اپنی حق کی آواز نہیں اٹھا سکتی ہے، وہ آپ کے حق کے لیے آپ کی جدوجہد کیسے لڑیں گے؟ اس قسم کا حکومت جو ظالم کی حکومت ہے، جو غریب پہ بوجھ ڈالتا ہے اور امیروں کو ریلیف پہنچاتا ہے، جو پاکستان کے ہر طبقہ کو سراپا احتجاج کر رہا ہے، چاہے وہ ہمارا مزدور ہو، ہمارا تاجر ہو، ہمارا طلبہ ہو، ہمارا ڈاکٹرز ہو، ہمارا نرسز ہو، ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے. ہمارا کسان احتجاج کر رہے تھے، پنجاب میں ہمارا کسان اتحاد احتجاج کر رہے تھے، ان پہ لاٹھی چارج ہوا، ان پہ ٹیئر گیس چلایا گیا، یہاں تک کہ ایک ہمارا کسان بھائی کو شہید کیا گیا ہے. کیا آپ اس قسم کے ظالم حکمرانوں کے ساتھ دیں گے؟ کیا آپ اس قسم کے جھوٹے اور منافق حکمرانوں کے ساتھ دیں گے؟ کیا آپ سلیکٹڈ اور نااہل حکمرانوں کے ساتھ دیں گے؟ یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے، بھٹو شہید کے جماعت کے ساتھ دیں گے، بی بی شہید کے جماعت کے ساتھ دیں گے؟ وہ تو ہر ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الیکشن کے دوران اچانک وزیر اعظم کو گلگت بلتستان کا خیال آ جاتا ہے، اچانک اس کو خیال آ جاتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کو میں نے صوبہ بنانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ نہ صرف سوچ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا حصہ ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور یہاں کے عوام کے درمیان کا وعدہ ہے. یہاں کے عوام ہمیں جانتے ہیں، 3 نسلوں سے جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جب بھٹو شہید وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے، جب بی بی شہید وعدہ کرتی تھی تو وعدہ پورا کرتی تھی. تو آج اگر بلاول بھٹو زرداری آپ سے وعدہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وعدہ پورا کریں گے. ہم یو ٹرن نہیں لیتے، ہم جھوٹ نہیں کہتے، ہم اپنا منشور پہ قائم رہتے ہیں. ان کے نام منشور میں یہ بات ہے، یہ الیکشن کے دوران اگر یہاں آ کر یو ٹرن لے سکتے ہیں تو الیکشن کے بعد بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں.
یہ بھی ہم سے آپ کا وعدہ ہے. اس لیے مجھے شک ہے کہ اس قسم کے جماعت صرف اس لیے صوبے کی بات کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ الیکشنز میں اپنا فیور میں پوزیشن لینا چاہتے ہیں، لیکن دوسرا وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ صوبہ دیں گے تو سبسڈی واپس لے سکتے ہیں، صوبہ دیں گے تو مزید ٹیکس دلوا سکتے ہیں، یہاں تک کہ صوبہ دیا ہی نہیں ہے اور ابھی سے انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ گلگت بلتستان پہ مزید ٹیکس ہوگا. تو ایک میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جو ان کا یہ ٹیکس کا نوٹیفیکیشن ہے ہم اس کو بھی بالکل نہیں مانتے ہیں، اور ہم نہ صرف گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ دلوائیں گے، گلگت بلتستان کے عوام کو جو سبسڈی ہے، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ ہے، ہم اس کا بھی تحفظ کریں گے. کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ سے اپنا سبسڈی چھینے یا آپ کے اوپر مزید ٹیکس دلوا دے. پاکستان پیپلز پارٹی یہاں کے عوام کا مقامی حقوق کا بھی تحفظ کریں گے، آپ کو اپنا زمین کا مالک بنائیں گے، اپنا ملکیت کا مالک بنائیں گے. اور جب ہم حقیقت دلواتے ہیں، جب ہم آپ کو صوبہ دلواتے ہیں، جب اسلام آباد میں آپ کا M&A ہوگا، جب اسلام آباد میں آپ کا سینیٹر ہوگا، جب اس ملک کے وزیر اعظم کے فیصلے ہوں گے، آپ وہ فیصلے لیں گے، لیکن آپ کا سبسڈی کا تحفظ ہو، آپ کا ٹیکس سے تحفظ ہو. یہ آپ کا حق ہے اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں اپنے وعدوں پہ قائم رہتا ہوں، میں کبھی یو ٹرن نہیں لوں گا، میں ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اور انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کے بعد جب آپ مجھے بھاری اکثریت دیں گے تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام جائے گا، پوری دنیا کے لیے آپ کا ریفرینڈم کا فیصلہ ہوگا کہ گلگت بلتستان کے عوام حق حاکمیت چاہتے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام حق ملکیت چاہتے ہیں، گلگت بلتستان کے نوجوان حق روزگار چاہتے ہیں. اس لیے وہ تیر کے ساتھ ہے، اس لیے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. اور اگر آپ میرے ساتھ ہو، اگر ہر ضلع سے تیر جیتتا ہے، اگر ہمارا واضح اکثریت ہے، تو پھر میں آپ سے بتا سکتا ہوں، یقین دلا سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے حقوق کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکیں گے. انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی. جیے